नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चौथा चैप्टर है मारा राहबर अहमद जलालुद्दीन, उसका जो तीसरा पार्ट है वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखने का प्रयत्न करेंगे। રામેશ્વરમના રસ્તે બસ દોડતી હતી। ખુલ્લી બારીમાંથી પવન વાતો હતો અને મારી સાથેના મુસાફરો પોતપોતાની વાતોમાં લીન હતા, પણ તે હકડેહટ ભીડમાં મને સહી ન શકાય તેવું એકલવાયાપણું લાગતું હતું। જિંદગીની यानी कि દરેકની જિંદગીમાં આવો વખત આવતો હશે કે જ્યારે બાળપણ છૂટી ગયાનો અહેસાસ થાય। મારા આ દોસ્તના અચાનક ચાલ્યા જવાથી મારી અંદરનો બાળક અબ્દુલ પણ જાણે મરી ગયો। વહાલથી જવાબ આપનારો દોસ્ત ન રહે તો પછી સવાલ પૂછનારો પેલો નાનકડો બાળક ક્યાં જવાનો? મને ઝાલનારા અને પીઠ થાબડનારા હાથ હવે આ દુનિયામાં નહોતા, તે સ્વીકારવું બહુ વસમું હતું। જૂની યાદો આંખ સામેથી ખસતી નહોતી। દરિયાની રેતીમાં મારી સાથે પગલાં પાડતો જલાલુદ્દીન, ચાંદ તારાની ઓળખાણ કરાવતો જલાલુદ્દીન, સૂરજ દરિયામાં ડૂબીને ક્યાં ગયો તે સમજાવતો જલાલુદ્દીન, રામનાથપુરમ ગયા બાદ મારી ચોપડીઓ માટે નાણાંની વ્યવસ્થા કરતો જલાલુદ્દીન, સાન્તાક્રુઝ એરપોર્ટ પર મને મળતી વખતે ખુશીના આંસુ છલકાવતો જલાલુદ્દીન। આવા આંસુ તો એ જ છલકાવી શકે કે જેણે ખરી લાગણીથી તે વ્યક્તિને ઉછેરી હોય અને ગર્વ લઈ શકે તેવા સ્થાને પહોંચાડી હોય। જલાલુદ્દીને મારા જીવનમાં આ ભૂમિકા બખૂબી નિભાવી હતી। यहाँ पर अब्दुल कलाम कहते हैं कि रामेश्वर के रास्ते पर बस दौड़ रही थी और खुली खिड़की में से पवन आ रहा था और उनके साथ वाले जो मुसाफिर है वो अपनी अपनी बातों में लीन थे। उस समय कहते हैं कि उस भीड़ में भी वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे थे। कहते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में इस प्रकार का समय आता होगा कि जब उसे ये एहसास होता है कि भाई उसका जो बचपन है वो छूट गया है, उसका ये जो दोस्त है वो अचानक चला गया, इसीलिए उनके अंदर का बालक अब्दुल भी जैसे कि मर गया। वहाँ यानी कि प्रेम से जवाब देने वाला जो दोस्त न रहे तो फिर सवाल यानी कि प्रश्न पूछने वाला जो छोटा सा बच्चा कहाँ जाने वाला है? मुझे पकड़ने वाला और मेरी पीठ थपथपाने वाला जो हाथ अब इस दुनिया में नहीं था। ये स्वीकारना अब्दुल कलाम के लिए बहुत कठिन था। पुरानी यादें आँखों के सामने से हटती नहीं थी। समुंदर की रेती में यानी कि उसकी रेत में उनके साथ चलने वाला जलालुद्दीन, चांद तारों की पहचान कराने वाला जलालुद्दीन, सूरज समुंदर में डूबकर कहाँ गया ये समझाने वाला जलालुद्दीन, और रामनाथपुरम में जाने के बाद उनके लिए किताबों की व्यवस्था, उसके पैसों की व्यवस्था करने वाला जलालुद्दीन, और एयरपोर्ट पर उन्हें जब छोड़ने के लिए आया उस समय खुशी के आंसू बहाने वाला जलालुद्दीन। कहते कि ऐसे आंसू तो वही बहा सकता है कि जिसके अंदर सचमुच की लागणी हो या किसी के लिए सच्चा प्रेम हो। वही इंसान यानी जो उसके लिए गर्व ले सके और ऐसे स्थान पर पहुंचाने के लिए लायक हो। और ये जलालुद्दीन ने अब्दुल कलाम के जीवन में ये सारी भूमिका बखूबी से निभाई थी। रामेश्वरम पहुँचीने मैं જોયું કે મારી બહેન જોહરા હૈયાફાટ રુદન કરતી રહી હતી। તેની સાથે તેની પુત્રી અને મારી ભાણેજ એવી નાનકડી મહેબૂબ બેઠી હતી જેણે અકાળે તેના પિતાને ખોયા હતા। હું મારા પિતા પાસે ગયો
તેઓ તેમની જિંદગીના 100 વર્ષ પૂરા કરી ચૂક્યા હતા. છતાં તેઓ મને ક્યારેય ઘરડા નહોતા લાગ્યા. પણ તે દિવસે તેઓ અચાનક ઘણા વૃદ્ધ લાગ્યા. જમાઈને ગુમાવ્યાનો અફસોસ તેમના ચહેરા પર સાફ સાફ દેખાતો હતો. અમે સૌએ ભેગા મળીને દફન ક્રિયા પૂરી કરી. હું આ આઘાતથી એવો સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો કે રડી શક્યો પણ ન હતો. બસ मन में तेनी यादों छलकाती थी. यानी जब अब्दुल कलाम रामेश्वर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बहन जोहरा है वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उनके साथ उनकी जो बेटी और उनकी जो बांजी महबूब बैठी थी, वो जिसने अचानक अपने पिता को खोए थे. मैं अपने पिता के पास गया. वो अपनी ज़िंदगी के 100 वर्ष जी चुके थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो कभी उन्हें बूढ़े नहीं लगे, लेकिन आज अचानक वो बूढ़े लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने जमाई को गुमाया था और उसका अफसोस उनके चेहरे पर साफ साफ दिखता था. हम सब ने इकट्ठा होकर दफन क्रिया पूरी की और मैं इस यानी कि अब्दुल कलाम इस आघात से इस प्रकार से स्तब्ध हो गए कि रो भी नहीं पाए. बस उनकी जो यादें हैं वो उनके मन में आती रही और आंसू के रूप में बहती रही. दफन विधि पूरी थया बाद सौ घरे आव्या त्यारे मारा पिताए मने तेमनी बाजुमां बेसाड्यो. आ जेफ होए पण तेओ एटला सभान हता कि मारुं दुख अनुभवी शके. मने त्यारे ज ख्याल आव्यो कि मारी जेम तेओ पण रड्या नथी. मारो हाथ तेमना हाथमां लईने तेमणे मने कह्युं कि अब्दुल, तू जाणे छे ने कि खुदा પડછાયાને કઈ રીતે લાંબો અને ટૂંકો કરે છે. તે ધારે તો પડછાયાને એક સરખા કદનો રાખતા તેને કોણ અટકાવી શકે, પણ એમ થતું નથી. ખુદાએ તેના રાહબર સૂરજને તેની સાથે જ મોકલ્યો છે. આ સૂર્યના આધારે પડછાયો શરૂમાં ખૂબ લાંબો થાય છે અને પછી ટૂંકો થઈ જાય છે. રાત પડે ત્યારે આ પડછાયો દેખાતો બંધ થઈ જાય છે. આ જ રીતે આપણો જલાલુદ્દીન પણ તેની આ લાંબી રાતમાં પડી ગયો છે. ખુદાની ઈચ્છા વગર કંઈ થતું નથી, તે આપણે જાણીએ છીએ ને. તો આપણે તેનામાં ભરોસો રાખીને તેની આ ઈચ્છા પણ કબૂલ કરવી જોઈએ. यानी कि यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि दफन विधि जब पूरी होने के बाद सब घर आए तो उस समय उनके पिता ने उनको अपने पास बिठाया और इस उम्र में भी वो अब्दुल कलाम का दुख महसूस कर सकते थे. और अब्दुल कलाम को भी लगा कि उनकी तरह उनके पिता भी रोए नहीं थे. उन्होंने अब्दुल कलाम का हाथ हाथ में लेकर ये कहा कि तू जानता है ना कि खुदा ने इस परछाई को किस प्रकार से लंबा और छोटा करते हैं. वो अगर चाहे तो इस परछाई को एक समान रख सकते हैं, उन्हें कोई अटका नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार होता नहीं है. सूरज ने यानी कि खुदा ने सूरज को उसी के साथ भेजा है और इस सूर्य के आधार पर ये जो परछाई है शुरू में खूब लंबी होती है, फिर बाद में छोटी हो जाती है. रात पड़ने से ये जो परछाई है वो दिखती बंद हो जाती है. इसी तरह हमारा जलालुद्दीन भी इस लंबी रात में सो गया है. खुदा की इच्छा से ये सब होता है, उसकी इच्छा के बगैर कुछ होता नहीं है, ये हम जानते हैं. और इसीलिए हम खुदा में भरोसा रखकर उसकी इस इच्छा को कबूल करना चाहिए. હું મારા પિતાના આ શબ્દોને વાગોળતો થોડી વાર ત્યાં બેઠો રહ્યો. મને ક્યારેક મૃત્યુનો ડર લાગતો નહીં, પણ એ હકીકત એ છે કે આપણી વહાલસોઈ વ્યક્તિને ગુમાવ્યાનું દુઃખ કંઈ એમ તરત દૂર થતું નથી. એકવાર આપણે પણ આ દુનિયા છોડીને ચાલ્યા જઈશું, પણ જલાલુદ્દીનની જેમ કોઈ આપણી પહેલાં અકાળે વિદાય લે ત્યારે તેની ખૂબ ખોટ સાલે છે. જલાલુદ્દીન ન તો તેના બાળકોના નિકાહ જોઈ શક્યો, ન તો પૌત્ર પૌત્રીને રમાડી શક્યો. તેની આ વિદાયને અમારે હવે સહેવાની છે.
અને અમારી બાકીની જિંદગી તેના વિના વિતાવવાની છે. એ હકીકતનો સ્વીકાર કરીએ જ છૂટકો છે. આ જલાલુદ્દીન અન્ય લોકો માટે સામાન્ય વ્યક્તિ હશે, પણ મારો મિત્ર અને રાહબર જલાલુદ્દીન મારા માટે ઘણો ખાસ હતો. તે પોતાના નિર્ભેળ પ્રેમ અને સમજદારીથી તેની આસપાસના લોકોના જીવનને કેવો સુંદર ઘાટ આપી શકતો હતો તે મેં પોતે અનુભવ્યું છે. આપણા દેશના અન્ય ગામમાં કે શહેરમાં પણ કદાચ આવા જલાલુદ્દીન હશે, જે બીજાના જીવનમાં આવું સુંદર પરિવર્તન લાવી શકતા હશે. મારા જીવનમાં તે આવ્યો અને હું આજે જે કંઈ પણ છું તે તેના થકી ઘડાયો. તે બાબતને હું મારી खुशनसीबी गणूँ છું. यहाँ पर इन 2 पैराग्राफ में अब्दुल कलाम कहते हैं कि वो भी अपने पिता के इन बातों को कहते कि अपने मन में वो उनके जो विचार है वो घूम रहे थे और वो सोच रहे थे, और कहते हैं कि उन्हें जीवन में कभी भी मौत का डर नहीं लगा. लेकिन दुख उनको इस बात का था कि उनकी जब हमारी जो प्यारी कोई चीज़ यानी कि इंसान हमसे अगर दूर हो जाता है तो उसका जो दुख है वो कभी भी हमसे दूर नहीं होता. एक बार हम ये जो दुनिया है वो छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जलालुद्दीन की तरह कोई व्यक्ति अगर हमसे पहले विदाई ले ले तो उनकी जो खोट है वो कभी भी कोई पूरी कर नहीं सकता. जलालुद्दीन न तो अपने बच्चों का निकाह देख पाया और न ही अपने पौत्र पौत्री को खिला पाया. उसकी इस विदाई को सहने की बारी सभी के जीवन में आई. कहते हैं कि उनकी बाकी की जो ज़िंदगी है उसके बिना बितानी है, इस हकीकत को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा. ये जो जलालुद्दीन है वो अन्य के लिए तो सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन मेरे लिए यानी कि अब्दुल कलाम के लिए एक मित्र, एक राहबर था, और उनके जीवन में उनका बहुत खास महत्वपूर्ण था. उनका जो निर्भीड़ प्रेम, समझदारी उनके आसपास के लोगों के जीवन को किस प्रकार सुंदर बना सकता था वो अब्दुल कलाम ने महसूस किया था. कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई गांव शहर हो गए और कई ऐसे जलालुद्दीन भी हो गए कि जो दूसरे के जीवन को इस प्रकार सुंदर बना सकते, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते होंगे. मेरे जीवन में यानी कि अब्दुल कलाम के जीवन में जलालुद्दीन आया और इसीलिए आज वो कहीं कुछ और है. उनका जो जीवन है वो ये उनका जीवन घड़तर जो हुआ वो उसकी खुशनसीबी के कारण ही ये जो जीवन उनको मिला. ये जो सफलता जो प्राप्त हुई उन्हें, ये जलालुद्दीन के कारण ही उनके जीवन में ये सफलता प्राप्त हुई. तो इस प्रकार यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने जो दोस्त है जलालुद्दीन अहमद, उनके जो गुण है, उनका जो रोल है, उनके जीवन में कितना अहम रोल निभाया वो यहाँ पर उन्होंने बताया है और कहा है कि सबके जीवन में ऐसा ही दोस्त मित्र मिले कि जो उन्हें हर कदम पर राह दिखा सके, उनका साथ दे सके. तो दोस्तों अब हम इसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे. पहलो प्रश्न है, નીચેના દરેક પ્રશ્નનો એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. પહેલો પ્રશ્ન, અબ્દુલ કલામ એમના પહેલા રાહબર કોને ગણે છે? તો અબ્દુલ કલામ એમના પહેલા રાહબર તેમના પિતરાઈ ભાઈ અહેમદ જલાલુદ્દીનને ગણે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, જલાલુદ્દીનની દોસ્તી સગપણમાં ક્યારે બદલાઈ ગઈ?
તો જલાલુદ્દીનની સાથે અબ્દુલ કલામની મોટી બહેન ઝોહરાના નિકાહ થયા ત્યારે દોસ્તી સગપણમાં બદલાઈ ગઈ. લોકોમાં જલાલુદ્દીનનું માન શા કારણે હતું? તો જલાલુદ્દીન અંગ્રેજી ભાષા ખૂબ સારી રીતે જાણતો હતો, એટલા માટે કહે છે કે લોકોમાં તેનું માન હતું. કલામને માતા પિતા પાસેથી 100 બોધપાઠ મળ્યા. તો અબ્દુલ કલામને તેમની માતા પિતા પાસેથી પ્રામાણિકતા, શિસ્ત, વિશ્વસનીયતા અને ધ્યાનના પાઠ જેવા ગુણો મળ્યા. કલામને રામેશ્વર છોડીને ભણવાની પ્રેરણા કોણે આપી? તો કલામને રામેશ્વરમ છોડીને ભણવાની પ્રેરણા તેમના પિતરાઈ ભાઈ જલાલુદ્દીને આપી. કલામને તેના પિતા ક્યારે અચાનક ઘણા વૃદ્ધ લાગ્યા? તો જ્યારે જલાલુદ્દીનનું અચાનક અવસાન થયું અને તેના લીધે તેમની મોટી બહેન ઝોહરા હૈયાફાટ રુદન કરતી હતી, તે સમયે કલામને યાની કે અબ્દુલ કલામને તેમના પિતા ઘણા વૃદ્ધ લાગ્યા. ચલો, નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. જલાલુદ્દીન કરતાં કલામના પિતાની આસ્તિકતા કઈ રીતે જુદી હતી? તો કલામના પિતા ઇસ્લામના રીતિરિવાજોનું પાલન કરવામાં માનતા હતા. તેઓ 5 વખતની નમાજ ફક્ત રિવાજ ખાતર નહીં, પરંતુ સાચા દિલથી તેઓ અદા કરતા હતા. તેમનો ખુદા તેમના માટે સર્વોપરી હતો અને તેઓ તેમની ઇબાદત ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક કરતા. તેમની ઇબાદત તેમના દૈનિક કામમાં સહજતાથી સામેલ થઈ ગઈ હતી. જ્યારે જલાલુદ્દીનની આસ્તિકતા જરા જુદી હતી. તેના માટે ખુદા એક દોસ્ત જેવો હતો, મિત્ર હતો, એક એવો ભરોસાપાત્ર દોસ્ત કે જેની સાથે નિખાલસપૂર્વક વાતો કરી શકાય. તેના માટે જાણે તેનો ખુદા હાજરા હજુર હતો. પોતે કોઈ તકલીફ ખુદાને જણાવે તો ખુદા તેને હલ કરશે, એવો તેને અડગ વિશ્વાસ રહેલો હતો. બીજો પ્રશ્ન છે, કઈ બાબતોએ કલામની ખુદા અંગેની માન્યતાઓ ઘડવામાં મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો? તો એક સમય યાની કે સાંજના સમયે કહે છે કે દરરોજ આસ્થાના અલગ અલગ રૂપો કલામને જોવા મળ્યા હતા. કહે છે કે મુસ્લિમો એ સમયે નમાઝ પડતા હોય ત્યારે હિન્દુ ભક્તો મંદિરમાં ઈશ્વરની આરતી કે સંધ્યા પૂજા કરતા હોય અને દેવળમાં તેમની પ્રાર્થનાનો ઘંટારવ થતો હોય. તો આ બધાનો જે ભાવ છે એક સરખો હોય તો આ પ્રાર્થના સાંભળનારો ઉપરવાળો પણ એક જ હશે. કલામની આમ ખુદા અંગેની આ માન્યતા ઘડવામાં ઉપરોક્ત બાબતોએ મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, પરદેશ જતાં કલામની ફળક શી રીતે દૂર થઈ? તો કલામ પોતાની જિંદગીમાં પ્રથમ વખત પરદેશ જતા હતા, એટલા માટે તેમના મનમાં એક ડર હતો. એરપોર્ટના ગેટ પર તેમના બંને મિત્રો જલાલુદ્દીન અને શમશુદ્દીન તેઓને જ્યારે મળવા આવ્યા ત્યારે અબ્દુલ કલામ તેમને જાણે કે સ્વસ્થતા આવી અને તેમનો એક પ્રકારનો જે ડર હતો એ ડર દૂર થઈ ગયો. ચોથો પ્રશ્ન છે, કલામને પોતાની અંદર રહેલા બાળકને મૃત્યુ પામતો ક્યારે જોયો, કેવી રીતે? તો કલામ જ્યારે ઈસરો ખાતે SLV-3 રોકેટના પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા હતા તો એ સમયે અચાનક તેમના બનેવી એટલે કે દોસ્ત જલાલુદ્દીનના અવસાનના સમાચાર
મળ્યા અને કહે છે કે જલાલુદ્દીનના આ અચાનક ચાલ્યા જવાના સમાચારથી કલામને પોતાની અંદર રહેલા બાળકને મૃત્યુ પામતો જોયો અને તેમને એકલવાયુ લાગવા માંડ્યું. 5મો પ્રશ્ન છે, દફન વિધિ પછી કલામના પિતાએ તેમને શું કહ્યું? દફન વિધિ પછી આઘાતથી સ્તબ્ધ થઈ ગયેલા કલામને તેમના પિતાએ કલામનો હાથ પોતાના હાથમાં લઈને કહ્યું કે બેટા, ખુદાએ કહે છે કે સૂર્યના આધારે પડછાયો શરૂમાં ખૂબ લાંબો થાય છે અને પછી ટૂંકો થાય છે તેવી રચના કરી છે. રાત પડે ત્યારે આ પડછાયો દેખાતો બંધ થઈ જાય છે અને ખુદાની ઈચ્છા વગર કંઈ જ થઈ શકતું નથી. આપણે તેનામાં ભરોસો રાખીને તેની આ ઈચ્છાને આપણે કબૂલ કરવી જ જોઈએ. એટલે કે ઈશ્વરે, ખુદાએ આપણને જન્મ આપ્યો છે અને મોત પણ તેણે આપ્યું છે. એટલે આપણે આ મૃત્યુને પણ સ્વીકારવો જોઈએ. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તર ઉત્તર લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે કે જલાલુદ્દીનના અબ્દુલ કલામ પ્રત્યેના નિર્ભળ પ્રેમ વિશે 7 વાક્યો લખો. તો એનો ઉત્તર છે કે અબ્દુલ કલામ જ્યારે નાના હતા, 8 વર્ષના હતા, તો એ સમયે તેમના પિતાએ હોડી બાંધવાનો ધંધો શરૂ કર્યો હતો. અબ્દુલ કલામને તેમાં રસ પડવા લાગ્યો હતો અને કહે છે કે એ સમયે તેમનો પિતરાઈ ભાઈ જલાલુદ્દીન તેમના પિતાને હોડી બાંધવામાં મદદ કરતો હતો. ઝીણવટપૂર્વક બાંધકામનું અવલોકન કરતા અબ્દુલ કલામને અબ્દુલ કલામ જલાલુદ્દીનની નજરમાં આવી ગયા. તેમણે દરરોજ અબ્દુલ કલામની સાથે થોડો સમય વાતો કરવાનું શરૂ કર્યું અને આમ બંને વચ્ચે કહે છે કે ઘણી ઉંમરનો ખૂબ તફાવત હોવા છતાં દોસ્તી, તેમનામાં મિત્રતા થઈ ગઈ. બાળ સહજ જિજ્ઞાસાથી અબ્દુલ કલામ કહે છે કે તેઓને ઘણા બધા સવાલો પૂછતા અને જલાલુદ્દીન આવડતા હોય તેવા જવાબો આપતા. તેમણે અબ્દુલ કલામને એ વાતનો અહેસાસ કરાવ્યો કે દરેક વ્યક્તિમાં કંઈક તો ખાસ વાત છુપાયેલી હોય છે. જલાલુદ્દીનને જ વિચાર આવ્યો હતો કે અબ્દુલ કલામે આગળ ભણવા માટે રામનાથપુરમની મોટી સ્કૂલમાં જવું જોઈએ. ત્યાં પહોંચાડવાની, ત્યાં રહેવા જમવાની અને કહે છે કે તેમના માટે ચોપડીઓ લાવવાની બધી જ જવાબદારી જલાલુદ્દીને પોતાના માથે લીધી અને કહે છે કે આમ તેમણે અબ્દુલ કલામને હિંમત આપી, પ્રેમપૂર્વક સમજાવ્યું અને જિંદગીમાં આગળ વધવા માટે કહે છે કે તેમને એક મેસેજ આપ્યો કે આપણે ઘણું બધું છોડવું પડે છે, આપણી લાગણીઓ પર કાબૂ રાખવો પડે છે. અને જિંદગીની રાહ પર ક્યારેક અબ્દુલ કલામે જ્યારે પણ ઠોકર ખાધી તેવા સમયે જલાલુદ્દીન હંમેશા તેમની સાથે રહ્યા અને તેમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડતા રહ્યા. અબ્દુલ કલામ નાસાની તાલીમમાં ભાગ લેવા માટે US જઈ રહ્યા હતા તો એ સમયે તેમને જલાલુદ્દીન ખુદ મુંબઈ એરપોર્ટ પર મૂકવા આવ્યા. આમ કહે છે કે એક પ્રેમભર્યો અને સમજદારીથી જલાલુદ્દીન ડૉક્ટર કલામના જીવનને સુંદર ઘાટ આપી શક્યા અને તેમના જીવનમાં खूब परिवर्तन लावी शक्या. तो दोस्तों, इस प्रकार डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस लेसन के अंदर अपने मित्र जलालुद्दीन के द्वारा हमें ये मैसेज देने का प्रयत्न किया है कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता ही है कि जिसकी प्रेरणा से इंसान सिद्धियां प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है. कि जिस प्रकार से जलालुद्दीन की प्रेरणा से ही डॉक्टर अब्दुल कलाम पढ़ लिख कर आगे बढ़े और एक मिसाइल मैन, एक साइंटिस्ट बने. तो इस प्रकार हर एक के जीवन में किसी दोस्त या पत्नी या माता पिता या कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई व्यक्ति का उसके जीवन में
अहम हिस्सा होता है कि जिसके कारण इंसान आगे बढ़ता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उनके राहबर है अहमद जलालुद्दीन, उनके बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो विचार हमारे सामने रखे हैं वो बड़े अच्छे हैं, सोचनीय हैं, क्योंकि हर एक इंसान की प्रगति के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति का हाथ होता ही है। जैसे इनके जीवन में इनके मित्र जलालुद्दीन का हाथ था। तो मित्रों, दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं जल्द से जल्द 5वां जो चैप्टर है वो आपके सामने लाने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।